హాయ్ వ్యూయర్స్, ఈరోజు చిన్న వయసులోనే మంచి పేరు సంపాదించుకున్న తృష్ణ మనతో ఉన్నారు. రండి తనని కలిసి తనతో ఎన్నో ముచ్చట్లు పంచుకుందాం. Hi Trishna, hello Vasanta garu. Hello. Firstly, congratulations on your book. Thank you. సో Trishna, మీరు ఇంకా మీ మదర్ నాకు ఒక రైటర్ కింద తెలుసు, బట్ మా వ్యూవర్స్కి మీరు ఎవరో కొంచెం చెప్పండి. Hi, my name is Trishna Saha. I am presently studying class 11 from Glendale Academy, and I completed my class 10 from Jubilee Hills Public School last year. And in 2020, when there was a lockdown, I started writing this book, which is called Where Wonders, The Abandoned Fighter. So it's my first book, and hopefully I'm planning to write more in the future. I'm also a dancer, and I am presently studying psychology, and I'm planning to become a psychologist. నైస్. సో వసంత గారు, మీరు మీ గురించి ఒకసారి. నా పేరు వసంతకుమారి దండెం అండి. నేను యాక్చువల్గా బై క్వాలిఫికేషన్ అకౌంట్స్ పర్సన్, ఎంకామ్ అండ్ సిఎంఏ చేశాను. అండ్ 20 years కార్పొరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ప్రైవేట్లో, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. లాస్ట్ 10 years నుంచి ఐఎమ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ బిజినెస్లు అది చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ దాంతోపాటు ఐఎమ్ ఆల్సో ఆథర్. నేను యాక్చువల్గా లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోచింగ్ అండి. సో ఏ ఫార్మ్ హ్యాండ్ అండ్ కనెక్టింగ్ సోల్ అని పేరెంటింగ్ మీద బుక్ రాశాను. అండ్ నా స్పెషలైజేషన్ వచ్చి నేను టీనేజర్స్కి, పేరెంట్స్కి లైఫ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి కోచింగ్ ఇస్తాను. అండ్ దాంతోపాటు నౌ ఐఎమ్ ఇంటూ ఒక డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్లో ఐఎమ్ హ్యాండ్లింగ్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ 1100 people. లేడీస్కి పర్టిక్యులర్గా హౌస్ వైఫ్స్కి ఒక ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం నేను పనిచేస్తున్నానండి. అండ్ నాకు 2 అమ్మాయిలండి. తృష్ణ సెకండ్ డాటర్, ఇంకా మేఘ్నా పెద్ద అమ్మాయి అనమాట. వెరీ నైస్ వసంత గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో తృష్ణ, ఫస్ట్ ఐల్ కమ్ టు యూ. అసలు మీకు బుక్ రాయాలని, వై డిడ్ యూ గెట్ దట్ ఫీలింగ్, దట్ ఐ షుడ్ రైట్ అ బుక్ అని? I've been reading books since very young. Like my mom and dad are also a lot into books, so they used to give me books when I was small. So I started reading like that, and then when I was in 9th, after reading so many things, you get so many ideas in your head, and I just wanted to put it down. So at first I didn't actually plan to write a book. It was just for my own satisfaction. But then when lockdown started and I didn't really have much to do, I couldn't go out, so I started writing, and now it's a book. So like, you have written this book, you were bored, that's why you started writing, or you had any inspiration from where you wanted to actually write? So obviously, like, I've read so many books, and authors like Sudha Murthy, Cassandra Clare, and recently I started reading Leigh Bardugo. So their books, obviously, like, they left an impact on me, and I wanted to write something for people out there who wanted to connect in a different way. And I think usually, like, all teenage books are written by older authors. I think writing from a teenager's perspective is something new, something different. Okay. So yeah, I just wanted to tell my story. Okay. So what is Where Wonders about? Like, if you had to just explain the book to our viewers in one sentence, what would it be? So it's about werewolves and demons, and how every creature that we think might be bad, they always have another side which can surprise you, which can be good. Okay. So Trishna, if you can just explain the characters. Okay. So there are 4 main characters: Natasha, Aaron, Brandon, and Catherine. And Natasha is the main protagonist in the first book. So she has a lot of conflict. She has she doesn't know who her parents are. And then later on, when she's 14, she finds out that she's a werewolf. And then we jump 3 years in the future, and now she's 17. She's going about her life. But then this random person comes and meets her, and so her journey begins. She finds out that she has a family, which, even though it's not biological, they are the people who
are the closest to her and who her parents were friends with. Okay. So, and they start like going and they find out what happened to her parents, what is the reason that she has these different powers which are not human, which are not werewolf. Okay. That's the basic story. So, you just got this inspiration only by reading, or was it, you watched any movies? Like, we know that Twilight or anything. Not actually a very big Twilight fan, but I watch a lot of Marvel movies and shows. So there, and I watched this show called Teen Wolf. So all those. So it's a mix of everything Yeah. in this book. Oh, that's very beautiful. సో వసంత గారు, మీరు మీ బుక్ గురించి చెప్పండి. అసలు పేరెంటింగ్ గురించి ఎందుకు రాయాలనిపించింది? యాక్చువల్గా తను చెప్పినట్టు నాకు కూడా ఎప్పుడు బుక్ రాస్తాను అని కూడా అనుకోలేదండి. యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడైతే కోచింగ్లో లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోచింగ్ నేను ఆర్ఫిన్ గారి దగ్గర తీసుకున్నాను. సో ఆయన ఏమంటారంటే ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఎ స్టోరీ అంటారు. సో టెల్ యువర్ స్టోరీ అంటారు. ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్కి స్టోరీ ఉంటుందని. సో ఎప్పుడైతే నేను కోచింగ్లో వెళ్దాం అనుకున్నా, ఐ వాంటెడ్ టు చూస్ మై నిష్. సో ఏం తీసుకోవాలి అని అర్థం కాలేదన్నమాట. సో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హెల్త్ కాన్షియస్ పర్సన్. హెల్త్ తీసుకుందామంటే ఆల్రెడీ చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. సో ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. సో ఆయన అడిగారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పర్టీజ్ అని. వెన్ ఐ షేర్డ్ మై లైఫ్, ఆయన అన్నారు యు ఆర్ అ వెరీ గుడ్ పేరెంట్. మీ ఇద్దరు అమ్మాయిలని మీరు డిఫరెంట్గా పెంచారు కదా, వై డోంట్ యూ షేర్ యువర్ స్టోరీ విత్ పీపుల్ అన్నారు. సో దట్స్ హౌ నేను టీనేజర్స్కి కోచింగ్ ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాను. అంటే దట్ టైం యాక్చువల్లీ మా పెద్దమ్మాయి వాజ్ హార్డ్లీ 17 అండ్ షీ వాజ్ 13-14. సో ఆ టైంలో యాక్చువల్గా పేరెంట్స్ ఫేస్ అ లాట్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో యాజ్ ఎ పేరెంట్ ఈవెన్ ఐ ఫేస్డ్. వాళ్ళది నాది ఏమంటారు వేవ్ లెంత్ మ్యాచ్ అవ్వదు, రైట్? సో అప్పుడు వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అట్ దెమ్, టీనేజర్స్ని చూడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత హౌ ఐ బ్రాట్ దెమ్ అప్, అందులో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్కి ఐ కెన్ షేర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విత్ పేరెంట్స్ అని. సో ఎనీహౌ నేను టీనేజర్స్కి కోచింగ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను కాబట్టి ఆయన సజెస్ట్ చేశారనమాట, పేరెంట్స్కి రాస్తే బాగుంటుంది మీరు అంటే. దెన్ వాట్ ఎవర్ ఐ లెర్న్ట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ దాన్ని ఒక 14 చాప్టర్స్గా డివైడ్ చేశా. సో మెయిన్లీ మా పిల్లల లైఫ్ నుంచి యాజ్ ఎ పేరెంట్ వాట్ ఐ లెర్న్ అండ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ అదర్ పేరెంట్స్, దాన్ని ఒక 14 చాప్టర్స్గా చేసామండి. సో ఎనీబడి హూ రీడ్స్ దిస్ విల్ లెర్న్ ఎ లాట్. సో చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి వీ కెన్ గిఫ్ట్ ఇట్ అవుట్. ఓకే. సో మెయిన్గా మొత్తం ఇట్స్ అబౌట్ పేరెంటింగ్ ఓన్లీ, లైక్ పేరెంట్స్ కోసం రాసిన బుక్. పేరెంట్స్లో కూడా నా జర్నీలో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఐ లర్న్. లైక్ నేను ఒకటి ఎగ్జామ్స్ గురించి రాశాను. ఎగ్జాంపుల్ కెన్ ఐ షేర్? యా. సో ఎగ్జామ్స్లో యూజువల్గా మనం ఏంటంటే మార్క్స్ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతాము, కానీ దాంట్లో ఏమైందంటే పిల్లలకి చాలా స్ట్రెస్ అవుట్ అవుతారు, రైట్? సో మార్క్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, దారిలో వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అండ్ ఎంత నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఎంత పెంచుకుంటున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది ఒక చాప్టర్ ఉంది. దాని పేరే పెట్టానమాట, మార్క్స్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అని. సో వాట్ ఐఎమ్ బికమింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అట్లా ఒక్కొక్క పాయింట్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ లూజ్ అవుతారు, హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, రిలేషన్షిప్స్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, వాళ్ళ రేపు పిల్లలంతా టీవీ వీటిలో మునిగిపోయి రిలేషన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు, అట్లా ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకున్నా. అండ్ సిబ్లింగ్స్ రైవల్రీ ఉంటుంది. ఐ లవ్ దిస్, ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఫైటింగ్ అంటే పేరెంట్స్ చాలా కంగారు పడుతుంటారు, కానీ దట్ ఆల్సో ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్. దాంట్లో కూడా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు, పేరెంట్స్ నేర్చుకోవాలి, అదొక చాప్టర్ అనమాట. అలా ఒక 14 చాప్టర్స్ని డివైడ్ చేశాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు తినకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరో చెప్పారు, మీకు అలా ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారో బుక్ కోసం? ఓకే, ఇన్స్పిరేషన్ అనలేను, కానీ ఐఎమ్ ఏ వెరీ అవిడ్ రీడర్ అండి. మా ఇంట్లో నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా యాక్చువల్లీ నేను పుట్టింది పెరిగిందంతా పెద్దంబర్పేట దగ్గర. ఇట్ వాజ్ ఎ విలేజ్ అట్ దట్ టైం, కంప్లీట్ విలేజ్. మాకు ఊర్లో న్యూస్ పేపర్ కూడా వచ్చేది కాదు. సో నాకు న్యూస్ పేపర్ సెకండ్ డే, అంటే చాలా తక్కువ ఫ్యామిలీస్ న్యూస్ పేపర్ కొనేవాళ్ళు ఆ టైంలో. సో సెకండ్ డే వచ్చేది మాకు, ఈరోజు పేపర్ రేపు వచ్చేదనమాట. అండ్ సండే ఒక మ్యాగజైన్ వస్తే ఆ మ్యాగజైన్ కోసం మేము మా ఇంట్లో 6 పిల్లలం, మేము లిటరల్గా కొట్టుకునేవాళ్ళం, నేను ముందు చదువుతా అని. సో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ బుక్స్, కావాలి కానీ దొరికేది కాదు ఊర్లో. సో ఎప్పుడైతే నేను ఎర్న్ చేయడం మొదలుపెట్టి బయటికి రావడం మొదలుపెట్టానో, నేను నా ఎర్నింగ్స్లో ఎక్కువ భాగం నేను బుక్స్ ఖర్చు పెట్టేదాన్ని అనమాట. అట్లా మా పిల్లలకు కూడా అదే అలవాటు చేశాను. సో నాకు హెన్రీ బుక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. స్టోరీ విత్ లాస్ట్కి ఒక ట్విస్ట్, ఎమోషనల్ ట్విస్ట్ ఉంటుంది అలా. అండ్ డాన్ బ్రౌన్వి ఇన్వెస్టిగేటివ్ స్టోరీస్, అంటే మనం స్టోరీలోంచి తీసుకెళ్ళాలి, దాంట్లో ఒక కొత్తది నేర్చుకోవాలి ఎవ్రీ టైం.
వాళ్ళు చాలా సైంటిఫిక్గా రాస్తారు. అండ్ అట్లనే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం. అందులో మళ్ళీ రీసెంట్గా 30 years తర్వాత మళ్ళీ నేను వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల మళ్ళీ ఒక రాత్రంతా కూర్చొని చదివాను. సో అప్పుడు తెలుగు ఎక్కువ చదివేదాన్ని, మధ్యలో ఇంగ్లీష్ బాగా అలవాటైంది. సో ఈ బుక్స్ అన్నీ చదువుతున్నప్పుడు అనిపించేది అనమాట, వీళ్ళు ఇంత బాగా రాశారు, ఈ బుక్ని 20, 30, 40 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా జనాలు చదువుతున్నారు, సో నా బుక్ కూడా ఎవరన్నా చదివితే బాగుండేదని. అండ్ అనుకోకుండా కోచింగ్లో ఎప్పుడైతే మా కోచ్ సజెస్ట్ చేశారో అప్పుడు రాసిన తర్వాత ఐ అండర్స్టూడ్. ఎప్పుడైతే కొద్దిమంది అది చదివి మేము ఇది నేర్చుకున్నాము, ఇది మాకు నచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు నాకు అర్థమైంది బుక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన లైఫ్లో మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఇవ్వగలిగే బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏదన్నా ఉంటే బుక్, అందుకే రాశానండి. వెరీ నైస్. సో ఇప్పుడు వసంత గారు, ఇప్పుడు యూజువల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఇట్లా మనం బుక్స్ రాస్తాం, యువర్ వర్కింగ్ ఉమెన్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, సో మీ ఫ్యామిలీ ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేశారు? బికాజ్ ఎప్పుడు మన బిహైండ్ ఉండేది ఫ్యామిలీయే. సో మీకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎంతవరకు వచ్చింది? ఓకే, సో ఫ్యామిలీ అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సింది మెయిన్ మా హస్బెండ్ అండి. ఆయన కూడా మంచులని, ఈజ్ ఆల్సో కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్, ప్రైవేట్ కంపెనీలో ట్రెజరర్గా పెద్ద జాబ్ చేస్తారు. కానీ డే 1 నుంచి ఏంటంటే మేము ఇద్దరం కలిసి సేమ్ జాబ్ చేసేవాళ్ళం. అప్పటి నుంచి మాకు అన్ని ఈక్వల్గా పంచుకోవడం అలవాటు. సో చాలా సపోర్టివ్ ఆయన. అండ్ నాకు నా ప్రాసెస్లో వీళ్ళిద్దరు నా అమ్మాయిలు కూడా, మమ్మీ నువ్వు రాయగలవు, నేను చాలా స్ట్రెస్ అయ్యా, ఎందుకంటే మేము 3 monthsలో బుక్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉండే. వీ ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్ బుక్ రిలీజ్, అప్పటికి బుక్ నాది రెడీగా లేదు. మా ఫ్రెండ్స్ అందరు 6 people ఒక్కసారి రాసామన్నమాట. సో వీ డిడ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆల్సో, మన బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ వాళ్ళు ఈ వాజ్ చీఫ్ గెస్ట్. సో డేట్ డిసైడ్ అయింది, నా బుక్ రెడీ అవ్వలే. సో ఐ వాజ్ సిట్టింగ్, స్ట్రెస్ అవుట్ అవుతున్నా, రాత్రిపూట కూర్చొని రాసేదాన్ని. అలా మా ఇద్దరు అమ్మాయిలు వాళ్ళు అప్పుడు, దిస్ హ్యాపెన్ 3 years బ్యాక్, కానీ వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్, మమ్మీ నువ్వు రాయగలవు అనేవాళ్ళు. అండ్ దే యూస్ టు రీడ్. నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం. సో నాకు ఇక్కడ చిన్న డౌట్స్ ఉంటే మా ఆయన కానీ పిల్లలు కానీ చదివి చెప్పడము, గ్రామటికల్గా కరెక్షన్ చేయడం. అండ్ షీ యూస్ టు టెల్ మీ, మమ్మీ నువ్వు రాయగలవు, మమ్మీ నువ్వు రాయగలవు, ఇంకా టైం ఉంది కదా, ఎందుకు స్ట్రెస్ పడుతున్నావు ఇలా అని. సో కంప్లీట్ సపోర్ట్ అండి. ఎందుకంటే ముందు నుంచి కూడా మా ఇంట్లో చదవడము, దీని మీద ఎక్కువ మా ఆయన కూడా. అండ్ వీ స్పెంట్, ఏమంటే నేను చెప్పా కదా, మంచి అమౌంట్ వీ స్పెంట్ ఆన్ బుక్స్. ప్రతి నెల మేము పాకెట్ మనీ పిల్లలకి దేనికన్నా ఇస్తారు కదా, వీళ్ళిద్దరు పాకెట్ మనీ బుక్స్కి తీసుకుంటారు. వీ హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్, ప్రతి నెల ఇన్ని బుక్స్ కొనాలి అని. సో మా ఇంట్లో బుక్ రాయడం అనేది వాజ్ మా హస్బెండ్కి చాలా ఇష్టం ఉండే. నేను బుక్ రాస్తున్నాను అనగానే ఈ ఫెల్ట్ సో గుడ్, ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు అందరికీ కొని చదువుతున్నాం మేము, రైట్. సో బాగా సపోర్ట్ అండి మా ఇంట్లో. ఈవెన్ రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఇంట్లో అంటే కొద్దిమంది పేరెంట్స్ టెన్షన్లు పడతారు, పాప చదువు పక్కకు పెట్టేసి బుక్ రాస్తుంది, అండ్ చాలాసార్లు ఎడిటింగ్ జరుగుతుంది బుక్, అదంతా. ఇట్స్ ఇస్ సచ్ ఎ బిగ్ బుక్, రైట్. తన ఎడిటర్ కూడా యూఎస్లో ఉంది. సో చాలా నైట్ దే హ్యాడ్ టు డిస్కస్, అదంతా అయినప్పుడు నిద్ర కొంచెం లేట్ అవడము, కొన్ని హోంవర్క్స్ పక్కకు పెట్టడం, అదంతా జరుగుతుంది కదా. బట్ మా ఇంట్లో మా ఆయన కానీ మేము ఆల్ రౌండ్ సపోర్ట్ టు హర్ అండ్ నాకు కూడా. సో బుక్ ఎనీథింగ్ రిలేటింగ్ టు రైటింగ్ అండ్ రీడింగ్ మా ఇంట్లో 100% సపోర్ట్ ఉంటుంది. సో తృష్ణ అండ్ వసంత, ఇలా మనం మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం, అదే కళ నిజమైతే. సో ఇప్పుడు ఈ కళ నిజమైతేలో ఏంటి అంటే మీకు ఎందుకు అంటే లైక్ యూనో బుక్ అనే ఎందుకు వచ్చింది? లైక్ యా మీరు యూ బోత్ ఆర్ అవైడ్ రీడర్స్, ఐ గెట్ దట్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏమైనా లైక్ ఉంటుంది కదా లోపల, దట్ జీల్ దట్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ అ బుక్, ఐ వాంట్ టు రైట్ అ బుక్ అని. అది వై డిడ్ యూ గెట్ ఇట్, హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇట్, వెన్ డిడ్ యూ గెట్ ఇట్? I think in 9th grade there was this short story competition and I tried to write it, but short stories are not my thing because I like to go into a character's life, explain why the character is in a way, and I like to draw stuff out. So like I still got, I think I came 3rd, but after that I realized that I'm good at writing longer stories, so I thought why not like write a novel. I can tell how I can write how much ever I want, and I can maybe actually get something out of this. And I always like telling other people's stories. Like whenever I come back from school, if anything small happened, I come to mom and like this happened, like that. So something that goes on in my head, writing it down was like it helped me. Even like I have a little bit of anxiety and I get very flustered around people, so rather than like speaking, writing is a better way to like convey my feelings, convey my thoughts.
And also I feel like whenever you're doing something, everybody should have a way to express themselves. So this was my way of expressing myself. మరి మీరు వసంత గారు? నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అదే కోచింగ్ది చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు పేరెంట్స్ కోసం బుక్ రాస్తే వాళ్ళకి ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ నా ఎక్స్పీరియన్స్. అలా రాసినప్పుడు కానీ దీని వెనకాల ఇంకో రీజన్ ఉంది. యాజ్ ఐ సెడ్, ఏంటంటే లైఫ్లో అందరం వస్తాము వెళ్ళిపోతాము, కానీ మనది పర్మనెంట్గా ఉండాలి అంటే బుక్ అని నాకు అర్థమైంది. దాంట్లో కూడా మీరు చూసుంటారు, నా పేరు యాక్చువల్గా వసంత కుమారి దండెం. దండెం అనేది మా ఫ్యామిలీ సర్నేమ్, అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ నుంచి వచ్చింది. నాకు మా అమ్మకి ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనిపించింది. సో అందుకే నా పేరుని షార్ట్ చేసి వసంత కే దండెం అనేది ఉంచాను. ఎందుకంటే మా అమ్మ చనిపోయినప్పుడు యాక్చువల్లీ షీ ఈజ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్, సో తనకి ఏదో ఇవ్వాలని, సో అందుకే తనకి కోసం ఇచ్చాను. అండ్ ఐ డెడికేటెడ్ దిస్ బుక్ టు హర్. That's so sweet. And I think, our soul kuda, she might feel very happy. She will be very happy that you dedicated something for her అనేసి. మీరు ఇంకేమైనా షేర్ చేయాలనుకున్నారా about the book? ఒకటే అండి, మనం పిల్లల్ని పెంచినప్పుడు చాలా ఫేస్ చేస్తాము, నేర్చుకుంటాము, కానీ బాగా స్ట్రెస్ అవుట్ అవుతాం, సరిగ్గా పెంచుతున్నామా లేదా పిల్లల్ని అని. కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, బుక్ రాస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ పేరెంట్ నేర్చుకుంటూనే వాళ్ళు చాలా ఇస్తారు పిల్లలకి. సో అది నేర్చుకున్నాను ఎప్పుడైతే నేను స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ ఇన్ రైటింగ్. మేము ఇంత చేసామా మా పిల్లలకి, డిఫరెంట్గా పెంచాం పిల్లల్ని. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఛాలెంజెస్ చాలా వస్తాయి. కొద్దిమంది ఒప్పుకోరు, రిలేటివ్స్లో దే పాయింట్ అవుట్, ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు పిల్లలు. చాలామంది మాకు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట, మీ అమ్మాయిలకి పెళ్ళిళ్ళకి దాని మీద పెట్టాలి, కానీ మీరు స్విమ్మింగ్ పైన బుక్స్ రాయడం పైన వై యు ఆర్ స్పెండింగ్ సో మచ్, ఇలా ఉండేది. సో అవన్నీ రాస్తున్నప్పుడు అనిపించింది, ఎవ్రీ పేరెంట్ ఫేసెస్ సంథింగ్ ఆర్ ద అదర్ అండ్ దే ఆల్ ఓవర్కమ్. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఎవ్రీ పేరెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. సో అది రాసినప్పుడు అనిపించింది. అండ్ ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చానో వాళ్ళు చదివి మేము ఇలా అనుకునే వాళ్ళమండి, కానీ ఇది చదివిన తర్వాత ఇలా కాదు ఇలా అని మాకు అర్థమైంది అన్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ ఓకే, నేను రాయడం వల్ల ఇట్ హెల్ప్ సంబడి ఎల్స్ అని. సో ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ రాయడం మంచిదైంది. సో కొద్దిమందికి ఉంటాయి, ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ పిల్లలకి స్పోర్ట్స్లోకి దించాలి ఏదో చేయాలని, కానీ దే ఆర్ ఇన్ డౌట్. ఇది చదివిన తర్వాత దే అండర్స్టూడ్ చెప్పారనమాట, లేదు మా పాపకి డ్యాన్స్ అని నేర్పించాలా వద్దా అనుకున్నాను, కానీ మీరు చదివిన తర్వాత అర్థమైంది హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. సో అట్లా వీ క్యాన్ చేంజ్ అదర్స్ లైఫ్స్. ఎక్కడో మనం తెలియకుండా వీఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఇంపాక్టింగ్ అదర్ పీపుల్స్ లైఫ్స్. So Trishna, if you had to tell me one thing, what is your strength? I'm very creative. Like if I do anything, I try to make it as colorful, as creative as possible. Any project, even my classworks, anything. And the second is I always try, like this can also be a weakness, but I try to be perfect, which sometimes backfires, but I go over things a lot so that in the end I'm actually giving something fruitful. మరి వసంత గారు, మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏమంటారు? స్ట్రెంగ్త్ అంటే వాట్ ఐ టెల్, నేను నా ఓపెన్నెస్ నాకు చాలా నా స్ట్రెంగ్త్ అండి. అంటే నేను ఇప్పుడు 50 years, కానీ లాస్ట్ 10 yearsలో నా లైఫ్ మీద నేను చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాను. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, మన దగ్గర అవకాశాలు లేవని ఒకే దాంట్లో స్టిక్ అయి ఉంటారు. బట్ కొత్త కొత్త ఏరియాస్లోకి వెళ్ళి ట్రై చేశాను. నేను ఎప్పుడు కూడా ఏదన్నా కొత్తది కనపడితే ఐ నెవర్ లీవ్ ఇట్. దాన్ని ట్రై చేయొచ్చో లేదో అని చూసి ట్రై చేస్తాను. సో అదొక ఓపెన్నెస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను కనెక్టింగ్ విత్ అదర్ పీపుల్. నేను ఒకటి వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని అనుకుంటా కాబట్టి కనెక్టివిటీ ఎంత కొత్త వాళ్ళు కనబడితే అంతమందితో నేను కనెక్ట్ అవ్వడానికి చూస్తాను. దట్ ఈజ్ ఐ థింక్ స్ట్రెంగ్త్, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ ఇన్ బిల్డింగ్ మై నా సోషల్ గ్రూప్స్ ఆల్సో. బట్ వెనెవర్ ఐ సీ న్యూ పీపుల్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ కి చాలా మంది ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటారు కనబడరు కదా. సో ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ అవుట్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్త్. ఓకే. సో ఇప్పుడు వసంత గారు, ఇది మీకోసం క్వశ్చన్. ఇప్పుడు విమెన్కి బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఒకలా ఉంటుంది థాట్స్, ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఒకలా ఉంటాయి థాట్స్. సో బిఫోర్ మ్యారేజ్ మీ థాట్స్ ఏంటి, అండ్ అది మీరు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ నిజం చేసుకోగలిగారా లేదా? ఓకే, సో ఒక్క విధంగా చూస్తే నాది కొంచెం డిఫరెంట్ లైఫ్ అండి. నేను బిఫోర్ మ్యారేజ్, యాజ్ ఐ సెడ్, నేను అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీ నుంచి 4 అమ్మాయిలు. దో మా నాన్నగారు కొంచెం చదువుకున్నా కానీ ఊర్లో పెరిగాం కదా, సో ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ లేకుండే. కానీ నేను ఛాలెంజెస్ తీసుకొని నేను ఎక్కువ చదివేసి అలా వెళ్ళాము. కానీ అంతకుముందు లిమిటెడ్ స్పియర్లో ఉండే బాగా.
అంటే ఎవరో నీడలో బతకాలి, ఎవరో సపోర్ట్ చేయాలి, రైట్, ఎవరో చూసుకోవాలి మనని ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే నేను జాబ్ కోసం బయటకు వెళ్ళానో, అండ్ నాది లవ్ మ్యారేజ్. సో ముందు నుంచే ఏమంటారు, కొంచెం ఐడియాస్ కలిసి ఉంటాయి. అండ్ మేమిద్దరం ఒకే జాబ్లో ఒకే డెస్టినేషన్లో పనిచేసాం, ఒకే క్వాలిఫికేషన్. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందంటే సడన్గా ఓపెన్నెస్ ఎక్కువైపోయింది, సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంది. సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మోర్. పెళ్ళి తర్వాత నేను ఎక్కువ గ్రో అయ్యాను చెప్పొచ్చు. అంతకుముందు లిమిటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో బతికాము. ఆ తర్వాత దెన్ వీవర్ ఇన్ ఒరిస్సాలో కూడా ఉండే జాబ్ చేస్తున్నాను. దెన్ న్యూ కల్చర్, అక్కడ కల్చర్ వేరే, మా అత్త వాళ్ళ కల్చర్ వేరే, ఈయన సపోర్ట్, మా ఆయన ఫుల్ ఓపెన్, వాళ్ళ కల్చర్ అంతా కంప్లీట్ ఓపెన్ ఉంటుంది. వాళ్ళ లేడీస్కి చాలా సపోర్ట్ ఇస్తారు, దేనికి కూడా తక్కువ చూడరు. సో దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ అది అవ్వేసరికి అక్కడ ఓపెన్ కానీ యాజ్ ఎ పర్సన్ గ్రో అవ్వడం కానీ ఇంకా కొత్తవి ఏమన్నా చేయొచ్చు అన్న ఆ లిమిటేషన్స్ అనేవి పోయినాయి పెళ్ళి తర్వాత. యాక్చువల్గా కొద్దిమందికి ఉల్టా అవుతుంది నేను చూసా, కానీ నా దాంట్లో పాజిటివ్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, వెరీ నైస్. చాలా థ్యాంక్స్ వసంత గారు. ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సరిలేరు మీకెవరు ప్రోగ్రాంలో స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం.